الحباب يتمتنا اسماء الزفلاون مرحبا سي سونا صلاه الاورس تي في مرحبا سي سونا تديان بوسا اسات متن فاد نغالا تديان نظران دي دورتي قاعدين اسماني قاعدين مي الجزائريين عاش نكرا لي دوسي مقرانين فضح مقرانين مزما دينا سيدي سكوندال ام كونا طاسي ماغناسن فوق رون سنت مسلتين لاجونس بريس الجيريان يديف كان لوخفار ومن بعد ايفنت كوم كوادسكي ديف داغن الفضاحه مقرات النظام داول مس الطليبه مستريبات فيس بريزيدون مزما باش نتسويا يعني فيس بريزيدون البرلمان تمورثنا دينان كوم كوا انت انا وقادي لاند لا فانن وكليران دي لنا زنوزون لي ليست الكتورال 7 مليار الى ليست وكيكش من الشكم قران قولاوني الجزائريين يعني البرلمان لنا كثوره يبغانا هذا يوتيليزين باش ساعدين ثمن دورنا الدستور لا كونستيتيسيون قاعد يلحون يبا وغن يكرسيونا جنسن ولو عطاسي الجاني كنت من نزران تمثال تاكي بصح مش كاد يسكيون طليبه كي الناس تنفرس بريزيدون البرلمان تغال الفضيحه ثم قرادانا نوار تمثالت مزمادنا القراء يحرشنا لي كلون ودافون تمورت ناغيمي ما مراون قايد صالح كتوسنن كتولين وقايد يحملن ننسى شامبيون كونتر الفساد كونتر لا كوريبسيون الرويس فينالمون دابريم كيتولي ودافون تورا كاي والرويس دانك شمن ديال الفساد وكاين يجان حبسنتون فانا راس جنادا هذا ارفاران تمورت ودان يغال امكي سوتم كي دينور جرنال الوطن يعني ساعنا طاس افسنا مقران ديال الفساد نتمورتنا تيقام ايتماتن ني دوسي مقرانن قد نغال ارتمسين نيكو كرا انفكاونا سمكتي كان ويجي وكليت مثلا الفساد يجي وكلي دي مليار يروحون وطاسي الجاس قسينا دي يروحون 1000 اكثر بولي في مليار ديال الوقت نبوت فليق. قولوا لي يا سامعين 1000 مليار راحت وين؟ قولوا لي يا سامعين شكون هما السراقين؟ قولوا لي يا سامعين 1000 مليار راحت وين؟ قولوا لي يا سامعين شكون هما السراقين؟ قولوا لي يا سامعين 1000 مليار راحت وين؟ قولوا لي يا سامعين شكون هما السراقين؟ الحجار معون نورية التعليم والتربية هردتهم الاثنين بتخلط في الهوية تاع الجزائريين. عبد الملك سلالو في التبهليل شحال تحلالو يهضر ما تفهم والو تشكشو كبر الرجلين خلص الدور زيالو روح تبيع السردين. شوفوا ذاك العار متبهدل انت حجار بعد الطالع مال الدار روحوا رانا غالقين بعد يومين الغى القرار قالهم كنا خبطين. الله يسترنا من ويايا حضر يصالنا في الرايا معاه نسى تعيش هنايا الزوالي مسكين مع الياغورت عنده حكاية ونشل في طامين. قولوا لي يا سامعين 1000 مليار راحت وين؟ قولوا لي يا سامعين شكون هما السراقين؟ داروها الجداد حرونا من الاستبداد الثروة وينها يا عباد كلوها المشرارين ربراب وحداد وطماعين اخرين. يا كوريا الشمالية كيم جون اون دي رمزية شوف من هذه الناحية ضرب الشياطين وجوه الميزيرية هذوك الطبالين جمعة
طلعت فيه شميسة، المحبة في القلوب مغروسة، الشعب قلاني الخامسة، كلهم متحدين، رجال شيوخ طفل ونساء، قالوا ما ناش ساكتين، جيش وشرطة في الميدان، بالحب هدا ولكم الامان، بالسلمية عطيتوا البرهان، بالورد والياسمين شرفتونا يا الاخوان، الله يحفظهم العين. قولوا لي يا سامعين 1000 مليار راحت وين، قولوا لي يا سامعين شكون هما السرابين. الاشرار واش نديرو يا حضار، عيطوا البراهيمي للدار، ثروا شمبرتين في الوراسي يعملوا مزار، تاع الوليا الصالحين صحاب الكاشير دخلوا الميدان، الارندي والافلان احذر مي قالوا يا صوصان، هذوك الخداعين يحبوا يصنعوا شيفان، مع السلطان متفاهمين، رمضان باع القضية الأيادي الخارجية، يشكي بنا الروسية، عاونونا يا المؤمنين، يا سيادي رضاو عليا، سلاحكم ماناش طالبين، ضرب كي قال ديروا الثقة في البياري والصاعقة، نحيو الدولة العامقة، نعيشو يا ما تباهيين، تحلى القاعدة والسرقة، يا ناس رانا نمشو مرين. قولوا لي يا سامعين 1000 مليار راحت وين، قولوا لي يا سامعين شكون هما السراقين. داروه سليطة سعيد مع ابو شريطة، شمينا ريحة الكوديطة وضرب سلكها فيه، قالها مول الكسكيطة ديروهم يا ودني، قالوا البدوي جبد لي دوسي، في السيفيات بدات كلاسي، عيط الفتحي ومرداسي، جبيهم السمنتي، عاد الشعب راني مباصي، جمعة راهم خارجين، هذه طبخة قديمة بالطلاسم والتعزيمة، طيبتوها لنا في الظليمة، حنا بيكم فايقين، جوابنا راهو في كلمة، يتنحوا كاع الفاسدين. قولوا لي يا سامعين 1000 مليار راحت وين، قولوا لي يا سامعين شكون هما السراقين. دونك مثلا تمام مكيدنا ادنو على لي دوسي مقرانين بالك سمانك قاعدين تكشن ديك مزرون تمورتنا خاطر الفضاحه مقرانين اي قاعد ودافو تمورتو ادنو غلط مثلا كوك تكرا ينبقوا الحرمه ادنو كودي توليو تبوسا دي لو كودي سيلزا يا سي فرنسا سمحتي اذا مغنى الساتيت مساء يحيى وسامي سي يحيى مرحبا سي كازول فلاك. نعم ميرسي. السلام عليكم ماذا انا ديلي وكودي سي فرنسا هذا مغنى الساتيت مساء رشيد مقراني سي مقراني مرحبا سي كازول فلاك. السلام عليكم زول لوان عن سوفي سوان تنميرت في العرض نور. وعليكم السلام دعنا ديال سيتي زيوزو داس المادي الداويت ماس بالقاسم بوخروف سي بوخروف مرحبا سي كاك ماس زوف لك ماس بوخروف. نعم ازوف لك كما الزول سليم الزول كرد يسمح سيسنا كثورة تنميرتي ميد عرض. يعطيك الصحة كما عزيز انت ادف دور كانت مثلا يوت الفضيحه هذه عن عطاشو تيفهمنا رامك اون اجونس دو بريس اوفيسيال تمرتنا تغلي دي البياج ماكي دي الفيك نيوز ماكي دي الفضيحه ماكي متفكد اون انفورماسيون تنادى كوم كوا لو كوميساريا دي دروا دو لوم لو يونو يرفضنا يوغي اين ساسنا كريم غنسن دي جنيف دي لا سويس ساسن دي اون بلاتفورم معناتها فرات باش تشتكينا في اللي حالي زالفن بمنايه تموت 24 اور ابري صف هذا الارتيكل لقيت ناد دابري ون دا مصري
يهضر سيستم لا كوميساريا كي ناد كوم كوا ils ont refusé وكاين اين ساسنا كيت فرنسا كاين كوم كوا ما كاش ماشي تيلت يعني لي زارفون بومداي تموت مع تحاضر نتون و ils ont pas accepté اين دنا اللي فرنسا كي 3 ايام 4 ايام من بعد لو كوميسار لوي مام الى ديمونتي ما كاش منها نكونوا جامي ريفوزي تاع فرنسا تاكي وكيك جانا يعني لاجونس كي تكسر لارتيكل الناس ويسقسين تورا امكن لاجونس تاكي تغلي دي البياج ما ساد دوك ما سي حيوي سامي يعني الكومونتارين كيون اجونس اوفيسيال نورمالمون تهضر سيستم تمورتنا اتكشم ديال الفيك نيوز هكا سي كوا فوتر كومونتير تفهموا تمثل تاكي مساء الخير لون En fait, on parle de l'agence de presse nationale. L'agence de presse nationale malheureusement, est un instrument de l'État. À partir de là, l'État a instrumentalisé finalement une agence de presse à son profit pour finalement qu'elle devienne une agence de fake news. C'est malheureux. C'est malheureux et surtout, ce qui est malheureux, c'est que ça se passe à ce niveau. C'est-à-dire il se retrouve confronté à une déclaration officielle du Haut Commissariat des droits de l'homme au niveau des Nations Unies, auquel l'Algérie adhère, et qui vient apporter un démenti sur une déclaration pareille. C'est la preuve qu'aujourd'hui, l'État, ce qui faisait, soi-disant, l'État, un certain système en Algérie, il est complètement délétère et le centre du commandement, il est divisé et que le régime est fragilisé, apeuré par les actions de tous les activistes politiques qui ont mené cette action vis-à-vis d'un organisme, d'une organisation comme celle des Nations Unies. Et ils se retrouvent finalement désarmés, diminués face à une action pareille, parce qu'ils ne maîtrisent pas une situation, elle se passe à une échelle internationale. Et le seul moyen, c'est d'intoxiquer l'opinion publique algérienne. Mais malheureusement, il se trouve qu'on est à l'ère du numérique, à l'ère d'Internet, et qu'une information pareille peut aller vite, c'est-à-dire qu'elle peut être démentie rapidement. En tout cas, si la volonté du régime, c'était d'intoxiquer l'opinion publique, moi personnellement, en tant qu'activiste politique, je les remercie parce qu'on ne pouvait pas espérer une meilleure publicité pour cette plainte qu'une fake news venant du régime. Justement, M. Yahyaoui, comment ils peuvent tomber dans un piège, dans un scandale, on est dans l'ère du numérique, nous ils sont au courant, ils ne vivent pas, ils savent comme quoi une information elle va se déplacer comme du feu rapidement. Comment ils peuvent tomber dans un scandale pareil? Comment on peut expliquer ça? Et c'est ce que je dis, l'État il est délétère. Ils naviguent à vue. Hein. Aujourd'hui, on est face quand même à un système qui navigue à vue et qui est complètement perdu face à cette contestation populaire. Et tous les moyens sont devenus bons, y compris les moyens les plus aberrants. Celui d'instrumentaliser l'agence de presse nationale. Et je pense aussi qu'ils se sont dit que ça n'allait pas prendre cette ampleur. Moi personnellement, j'ai eu, parce qu'ils se sont quand même appuyés sur un autre média ici Radio Monte Carlo. Moi, j'ai eu les responsables de Radio Monte Carlo. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? À quel niveau ça s'est passé? Et il se trouve que malheureusement, encore une fois, pour le régime, c'est que la Radio Monte Carlo a promis aux activistes, parce que c'est notre droit, de faire un démenti ce lundi. Ça va être un deuxième camouflet à l'agence de presse quand Radio Monte Carlo fera le démenti que cette information n'est pas émise par ces ondes. C'est ce que je vous dis finalement, ils ont sous-estimé l'impact de cette plainte
Et ils ont dit on va étouffer un peu ça au niveau de l'opinion publique nationale. Mais il se trouve que l'opinion publique nationale est connectée avec les Algériens à l'international parce que finalement on est un seul peuple. Il n'y a pas d'Algériens d'ici ou d'ailleurs, c'est le même combat. Bon, ben, ils sont aujourd'hui face à un camouflet médiatique. On peut même, pas l'extrapoler, mais on peut même le ramener sur un camouflet limite diplomatique. Parce que les Nations Unies, c'est pas une organisation. On n'est pas face à une petite organisation, on est face à l'organisation qui réunit toutes les nations du monde et à laquelle l'Algérie appartient depuis son indépendance et pour laquelle aussi elle a signé toutes les conventions qui régissent l'appartenance d'un État à cette organisation. C'est terrible, c'est incompréhensible. Monsieur Rachid Diamokrani, est-ce que c'est la panique? Est-ce que c'est la peur? يعني ils n'ont pas il fallait discréditer les militants qui خاطر وقال نقد شي قدشنا كدي فرانا. Comment on peut expliquer تمثل تاعي un scandale pareil par une agence officielle normalement se représenter تاع سيسم للجزائر? Justement, Thalmerth Amas Salim, qui je préfère d'abord d'adviner amakin yaliwen lent bzaf les lectures. نزمر نغار ثمثال تاكي الجهات يمخالفين ترى إلا نغرات سيد techniquement بصح c'est dommage parce que تسقاموت c'est l'agence nationale, c'est la voix officielle de l'État, donc on peut pas se permettre يعني نزمر نقبل الغلط مواقير لكن ملو كان نروح حتى نغارس الجهه تسرثيث نظريه كوساكير باللي avec les institutions تمورث on est en pleine métamorphose aujourd'hui. Là en phase de transition, ce n'est nullement un délire, c'est pas pour justifier quoi que ce soit, c'est juste pour enrichir le débat et puis pour relativiser باش كاين انواعي غنزبر نديباسي شطوح نديباسيوني les débats باش نسي un délire objectif. Donc toutes les institutions aujourd'hui sont en pleine métamorphose. Donc, la même mise Niglanzi, les institutions, il y a des lignes directrices qui sont dictées, et il n'y en a plus aujourd'hui. Donc, c'est un petit peu le laisser aller dans certains endroits. Peut-être, la PS, peut-être, parce qu'il y a eu une déclaration d'un monsieur qui a parlé au nom de l'ONU, et puis il y a eu tout de suite répercussion, on a repris ça à l'APS sans enquêter, sans vérifier l'information, et c'est ça ce qui est dommageable. Donc, puisqu'il n'y avait pas eu le temps de vérification de l'information, donc on peut mettre ça le compte justement le manque de professionnalisme régime la propagande, parce que si c'était ça puisque le régime il nous a habitués, justement le régime qu'on a connu jusqu'à récemment là, pendant ce moment-là qui est en phase de transition, l'ancien régime on est en train de l'enterrer et on est en train de construire un nouveau régime justement. C'est là d'une volonté vraiment de falsifier, de manipuler l'opinion publique, d'une façon un peu plus sophistiquée, avec une telle médiocrité, parce qu'on connaît le régime nord en matière de manipulation, il est capable quand même de manipuler le régime négaden quand même, et ça va et pendant 20 سنة. Donc, peut-être on peut qualifier d'erreur professionnelle, mais politiquement c'est un fait qu'on peut relativiser, on peut dire désolé, mais ce n'est nullement pas une manœuvre du régime. Très bien. Mais بالقاسم بوخروف اسو ام كتواك شيني سورتو دي تمورت ناغا عطاشي دي un scandale, même la PS ils ont de façon effacé l'article né, mais nettement c'est une erreur, c'est une incompétence, c'est une erreur professionnelle, ça arrive à tout le monde et que c'est nulle part comme quoi c'est une manipulation du pouvoir et que le pouvoir est beaucoup plus intelligent parce qu'il est dans un piège pareil. Non, il a كنحسوا باللي اين يديران تقصي l'ONU يسبان déjà l'incompétence des services de communication de la présidence de la République. خاطر الا كنحسوا
باللي لا نسين يا قالن يوني السنطارات يونصار السنطاروميت يكتو كلفنا كي سوسيوض سويلات وسيوض لا كومونيكاسيون ديال لا بريزيدونس يواجه كمال سيدي سعيد يقلني لا سي فيطال ولا ذي عبد الوهاب بكروح يقلني انه ميديا خدم لك التحقد ذنوثني يتعرضن يعني غضرقانا كي تصويره لا بريزيدونس ودارن هاد السلوفون تيقصدنا كي ذاين يدخل منو ذني يخمن سن ذاين يتسلوف انه ذني يدار في لا بي اس تشوف غيتيد تمد باللي لونو ثوكي غتطف لي بلان تاكي يعني دير الحقيقه ربي الا لا شي طاح تيدت الا كنحسوا باللي لونو سي اون institution internationale avec beaucoup d'agences, avec beaucoup de bureaux. C'est très codifié. Il n'y a pas de plainte. Réellement, on ne dépose pas plainte à l'ONU. Mais le maras n'taoué va ravo, le maras n'taoué va qu'il y ait un document. C'est comme une note d'information. Il y a ni une plainte ni walou. L'ONU, la plupart des agences de l'ONU n'ont pas vocation à prendre des plaintes. Il y a la Cour pénale internationale, il y a le tribunal pénal international, mais c'est pour un autre genre de crime, etc. Il y a des plaintes pour les droits de l'homme, c'est à déposer, il y a des ONG qui s'en occupent, il y a un certain nombre de dispositifs, il y a un nombre d'instruments du droit international et des institutions au niveau de l'ONU qui permettent de prendre en charge ça. Et c'est vrai que les hiérarchistes, oui, à Genève déposent un mémorandum, une plainte symbolique, mais effectivement, le connaissement, ça n'aura aucun effet. C'est juste une note d'information. Mais oui, comme ils pensent que les Algériens, notamment ceux qui sont à l'étranger, notamment la diaspora, c'est son ennemi numéro 1, l'ayat del Kharijia. Donc, de démonter, l'ONU, et ذيني سكان ثيثا يعني لا الغاشيو سلينا رقص لا بلانتاكي لا الغاشيو تشونا قصيطاكي لا بي اس رقص لي سيرفيس دو كومونيكاسيون دو لا بريزيدونس لا قمنتي داك سواد سلون فانتي. Je ne vous cache pas que j'ai l'impression qu'il y a un certain nombre d'éléments au service, au niveau de la présidence de la République, qui travaillent pour salir l'image de la présidence. Je n'ai aucune sympathie pour ces gens-là, pour les gens de la présidence, mais je pense que on essaye de salir à tout bout de champ. Il a 400 des rendez-vous mensuels avec la presse. سادين خمنداني كلام فير سيميتي هدار لنا الرسوم متحركه اللي ديسانيميست سادين فير خدبينا سيدانا ميناجمون افيك دي طابيون تغيل السوق الفلاح تغيل يعني من المال هو اللي راكم كيتواخدم ويجي tu as l'impression qu'il y a tout un montage pour disqualifier le président lui-même royalement وين يستنو كتيتا الكثوره ويقويا كي تضرون اللي زيرو راه كيتواخذ من l'incompétence qui devait c'est la présidence en premier lieu. Oui, les premiers à être discrédités, c'est la présidence, ce n'est pas le Hirak, ce n'est pas les jeunes ou les groupuscules qui sont partis à l'ONU et déposer leur plainte, si on peut l'appeler comme ça. Le Wadi Ghidar veut la Coran. يعني غساقي ومن بعد سي نورمال من المغارات سيوض une agence officielle de l'État. C'était l'ONU. Il faut un personnage d'origine égyptienne qui n'existe même pas. On ne même pas au commissariat des droits de l'homme. C'est normal, l'ONU a une crédibilité, elle a des services de communication. Justement, M. Boukhrov, ça fait 2 jours qu'il y a le démentier. Il n'y a aucune explication, même la PS, même les services de la présidence, rien au Sénat se fait. C'est comme s'ils sont embarrassés devant cette situation. ما سليم وانت عايشاري تمر في لحون نورمال يلحونك كاع في دارني كتمر ذاك الحافو قرويز غلي انت هدني فردان موتنا الغاشي لي مينيستير ترونسبور n'a pas démissionné يسيد ناس ميم البريزيدون دو لا ريبوبليك وقبل هذه تشوشار خالد الدراني dans une conférence avec les journalistes mensuelle la conférence mensuelle avec les journalistes on lui a demandé de dire que Khaled Darani est un agent étranger. يعني وليس انت تصوضون سون دي ريسبونس يتمر في ربحان من المرخ ريخ مو بعض الفلطام تاجي هذه اتخار ديجا هذه اتخار باسكو يخلال لا مكاني في السنه لا جوستيس الا قد تحرك مانيس يوكنا دولي عندها لا ريسبونسابيلتي اهل
غادي يتواغرى من غادي يتواحبس غادي يروح على الحبس كي يخدم يثمر يلحونها في دار الزون مين يثمر ثم تحصيل مخترع الدنيا ولاش وين الا نقوم كانيس ولاش وين يسعى لا كريديبيليتي لا ريبريزونتاتيفيتي يوكنا دي يخدم سوليس ولاش وين لا بلوبار دي بيرسون كي سون اون تران داجير سون دي بيرسون ديزينيي c'est-à-dire les chouines votent في اللسن ولا شوين وما دارن ils n'ont personne à qui rendre compte أكن قارن استقباليس أحكيمون النساء أحكيما ورايا قذويا ما يقيم exactement ذي قال دي ضارون السك طيب يا مس حيوي سمير دوغالا روك يعني كما بالك تمثلت نظن بريتورا تمثلت كين لابيات لا تفضح نظن اول دينا طليبه بيسك شرع انتو سناكي نسالوك ذا ميسنا ولد عباس اسكندر ولد عباس الا في دي ديكلاراسيون فيلغورون تهضر دوك فلاسيم امدان تورا اخي قار كوم كوا يسا دي بروف انت على فلان على راندي المهم لا ناس نوزون لي ليست الكتورال 7 مليارا بور اون ليست يعني il confirme puisque c'est un vice-président يعني ماشي n'importe qui يهضر لك كوم c'est un vice-président لابيان il est comme quoi ils vont des listes électorales 7 مليارا الى الليست يعني وكذا قلنا لك تورا ديال البرلمان ils ont acheté leur chaise 7 مليارا الى الليست votre commentaire. Alors, si je peux me permettre, Salim Agma, je voulais juste revenir sur. J'ouvre une petite parenthèse et je vais la fermer tout de suite et je vais vous répondre sur votre question. J'ai entendu vos interlocuteurs et vos invités et concernant la dernière intervention, où on essaye un peu finalement de dire que le président de la République il est discrédité par les services qui l'entourent. Partons, je dis bien partons de cette idée pour moi utopique. Je reprends l'exemple de Khaled Drani. On nous dit là, il y a un de vos invités, avec tout le respect que je lui dois, qu'on a intoxiqué la présidence de la République et on a demandé au président de la République lors d'une intervention télévisée face à des journalistes d'accuser un journaliste de Khbarji, c'est-à-dire pour faire court, un espion pour une force étrangère. Cher Salim, quand vous êtes président de la République, admettons que vous avez une information de cet ordre-là et que vous êtes interrogé par un autre journaliste concernant une affaire dont le ressort il est dans les mains de la justice. Est-ce que vous, en tant que président de la République, vous allez vous prononcer sur une affaire qui est censée être traitée par ce qu'ils appellent un appareil judiciaire indépendant? Et là, vous accusez le journaliste d'être espion, ça veut dire que vous lui enlevez la présomption d'innocence alors qu'il n'était pas encore jugé. Ou vous êtes le premier magistrat du pays. Je suis désolé, quand vous êtes président de la République et que vous faites ce type de déclaration, vous avez deux analyses à porter. Ou, en tant que président de la République, vous êtes incompétent, à ce moment-là, ce n'est pas votre place. Ou deux, vous êtes en train d'exercer une pression sur la justice, que vous nous dites qu'elle est indépendante, en accusant, en disant par un verdict en direct que ce journaliste est un espion. À ce moment-là, vous l'avez déjà jugé et vous ne respectez pas la présomption d'innocence. Je ne prends que cette partie-là. Je peux vous citer toutes les erreurs qui ont été faites suite à cette déclaration, dans cette déclaration où le président, soi-disant de la République, est en train d'enfreindre la loi. Alors, qu'on ne vient pas aujourd'hui nous dire qu'on a demandé au président de dire, il est président de la République, on lui demande de dire des choses. Soyons un peu raisonnables. Et je ferme la parenthèse. Je reviens aux listes électorales qui sont vendues à 7 milliards. Tout le monde en Algérie connaît cette histoire. On n'osait pas le dire, enfin tout le monde, en tout cas les activistes et les gens qui suivent de près la politique en Algérie, on sait que les listes sont achetées. C'est pour ça que les Algériens sont sortis un 22 février 2019 où ils ont demandé le changement d'un système. Qu'est-ce que ça veut dire le système en Algérie? Ça ne veut pas dire Tebboune, ça veut dire toute une organisation dans laquelle sont des gens qui essaient de nous faire croire faire de la politique. C'est ça le système que les Algériens veulent changer. C'est ce système où les listes électorales sont achetées, où les élus ne sont pas élus, ils sont à qui on donne des sièges. C'est ça que les Algériens demandent de changer. Et c'est ce même Parlement aujourd'hui qui continue à voter des lois et on nous dit qu'on est dans une nouvelle Algérie. C'est ce même Parlement
j'imagine qu'ils vont anticiper, qu'ils vont le dissoudre avec ce scandale-là, qui était censé approuver la soi-disant nouvelle constitution. Mais de qui se moque-t-on? Vous pensez, monsieur, vous pensez comme quoi ils vont dissoudre la PN avant la constitution? Apparemment, il y a un conseil des ministres et d'après les informations, ils vont confirmer comme quoi ils vont le déposer à la PN pour l'accepter. On va dire un référendum. Est-ce que vous pensez comme quoi ils vont dissoudre la PN avant ça? Je pense que c'est, enfin, de ce qu'on sait, c'est dans les couloirs. En tout cas, ça se discute dans ce sens-là. Est-ce qu'ils vont le faire ou pas? Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, quand vous avez, comme vous dites, le vice-président de la PN qui vous dit que chaque siège a coûté 7 milliards, il le dit, c'est officiel maintenant. C'est une accusation officielle et qui est arrivée sur la presse dite nationale. Mais quelle crédibilité? Nous, on savait que c'était une chambre d'enregistrement. Mais aujourd'hui, c'est officiel. Par une voix officielle, enfin une voix à qui on a donné un titre officiel. Alors, quelle crédibilité? Quelle crédibilité on donnerait à ces soi-disant élus? Alors aujourd'hui, on sait pertinemment qu'ils ne le sont pas, que les sièges ont été achetés. C'est-à-dire, est-ce qu'on se rend compte quand même que la chambre basse, celle qui vote les lois qui régissent la République algérienne, est une chambre corrompue, est une chambre dont les sièges ont été achetés. Franchement, imaginez cette information dans un pays digne de ce nom. Et là, je rejoins votre interlocuteur et votre invité qui dit que ça marche sur la tête. Mais quel scandale! Ce scandale des 7 milliards, enfin, franchement, le truc de l'APS, on peut le mettre sur ce qu'on veut, une manipulation, une erreur, une incompétence. Bon, on le sait. Mais ça, les 7 milliards pour un siège qui est censé représenter le peuple dans un pays où on nous a dit il est démocratique, mais ça, c'est un scandale. Ça, c'est digne d'un scandale d'État. Très bien. Merci مقراني بالك يا زعاشد نتقولي كيكتشيني سورتو هضرتنا دقلنا dans une période de transition قلنا peut-être ان شاء الله نلحو un nouveau système quand même ممكن دينا مثلا سمير يحيوي يعني quand même les signes شنو تعيش ياكل on dirait qu'on n'est pas différent de l'ancien système et que c'est toujours le même système qui nous gouverne et que c'est vraiment difficile à تقنع على الجزائري ثورة السينات comme quoi تبون او قاعدين نانو كودس ils sont vraiment dans une Algérie nouvelle avec un parlement pareil et avec des scandales pareils. ثم زوارو تسمح لي كان يعني في نقطه ديال الدرك كيما ماس يحيوي في لا بريزومبسيون دينوسونس ماس درارني ثورا بون لو اسلواي تاكدودا يخدمت اون ديكلاراسيون يناد اوال كي خبار جير معناها فاكني سليغا فاكني زريغ وديو الدرارة يسم نثراس وديو الدرارة يسم وبندال دونك كيما دينا باللي دي قداش نادي تسرثيث دوي ذاك دي كومونتي يسيف كان لانتربريتاسيون اكي يسلسقن يسم non mais اسم قراني mais tout le monde l'avait compris tout le monde le sait comme quand il a يهضر سيسم في افترارني خاطر سيتي الجورنالي سيتي لاكتواليتي الوقتني j'ai l'impression comme quoi quand même les observateurs كلهم يفهموا comme quoi يهضر سي يهضر في ضرارني. Mais il a dit formellement, justement, les formalistes, légalistes, respecter la présomption d'innocence. Donc, il faut aussi respecter le verbe et respecter la phrase telle qu'elle est dite. Donc, juste d'arner pour relativiser. Après, je ne défends pas qui que ce soit, mais je pense que les déclarations, justement, on a nuit à Mas Darné parce que c'est les gens qui ont commenté, qui ont collé son nom à cette déclaration-là, qui ont lui fait du tort. Parce que si on a laissé passer, on aurait protégé justement Monsieur Darné et on n'en aurait pas faire commerce de cet incident qui est très très dommageable d'ailleurs que j'ai compati sincèrement avec Monsieur Darné et tous les détenus d'opinion aujourd'hui. Mais il faut trouver le bon moyen de les aider au lieu de s'enflammer et de réagir à chaud et de faire du tort à ceux qui on veut faire du bien. Donc faire du tort au lieu du bien par de l'État de faire ce genre de déclaration quand même. Comment? Pardon. C'est pas le rôle. Quelle que soit la personne qui était concernée par cette déclaration, est-ce que quand on est le premier magistrat d'un pays, on doit
s'abaisser à ce type de déclaration. On doit avoir de la hauteur, on doit avoir une vision de l'horizon, on doit avoir un projet, on doit donner un cap. On ne doit pas répondre à ce type de questions. Et c'est à ce moment-là. Monsieur Yahyaoui, justement, on devra avoir une critique politique, une opinion politique par rapport à sa déclaration du président qui est politique, et on ne devra pas y mettre des éléments de présomption d'innocence et de mêler le tout dans le tout pour semer la confusion. J'interpelle aussi le bon sens des politiques. C'est la déclaration du premier magistrat du pays qui sème la confusion. Ce n'est pas nous qui avons déclaré ça. C'est lui. On a une partie de responsabilité dans la lecture des déclarations du président. Mais un chef d'État n'est pas censé s'apprêter à ce type de déclaration. C'est votre opinion, monsieur. Très bien. Très bien. Le Parlement avec les accusations de Taliban, comment on peut expliquer tout ça? Comment on peut convaincre la Rachia comme quoi dans une nouvelle transition, dans un nouvel système, mais ce qui on compte, on va passer une constitution par des gens que tout le monde, c'est officiel, puisque ça vient de vice-président de la Parlement, ex-vice-président de la Parlement, qui accuse les gens gays comme quoi auront les sièges du Parlement. ثاقير وغان لي سياج سان ديال البارلمون ثاقير مدنا كزرانت ماشي غا ثاقير زرانت الطياره قبل ما نفغ 22 فيفري باسكو يلحق الفساد سي بور سا فون 22 فيفري الغاشي سي بور سا فون فوالا parce que نلحق à un point ونزمير انا نروح au-delà parce que تلحق à un moment même العباد de gouverner il constate ça même le simple citoyen dans sa vie quotidienne يزرع عندي تلحق la corruption les hautes sphères de l'État jusqu'à les petits postes d'administration locale on a constater comme quoi la corruption, comme quoi les pots de vin font la loi, ils font la règle. Alors, c'est pour ça justement que le peuple est sorti pour dire non, basta, il faut qu'on passe à autre chose. Il faut se réapproprier le minimum de crédibilité, le minimum de dignité dans ce pays. Maintenant, pour le Parlement, tout le monde sait que aussi c'est un Parlement élu en 2017 sur fond de distribution de quotas, c'est devenu, et ça a toujours été, une chambre d'enregistrement, c'est pas un fait nouveau. Juste les déclarations devant le juge, il n'est comme quoi, il a témoigné, ça veut dire, il officialise, de gouverner, il officialise comme étant une déclaration officielle. Donc, sûrement, il y aura des conséquences après. Il y aura des conséquences par rapport à Roukavernia, les sièges, 300 milliards, 70 milliards de sièges, des têtes de liste, comme Darner et le Parlement lui-même. C'est sûr qu'il y a des lignes les suites. Maintenant, est-ce que tu auras un anticipé et on va commencer déjà à précipiter un petit peu les événements? Je ne sais pas, peut-être c'est pas judicieux, mais la mouture de la Constitution, je pense que c'est pas les parlementaires qui auront le dernier mot, parce que c'est une chambre d'enregistrement. Donc, si jamais ça passe par le Parlement, ce sera une formalité pour respecter juste la Constitution, mais le dernier mot. يقلال وقدود راه يروحن ادي في الصوفيس في من داو ثاقي تجديد يا غسيني انا ما تعدي يا غسيني وتعدى يرا اولا قالوا اديو على الوقدود ايمي غادي نستفراني ماديلي الفوت البروميي نوفمبر ان شاء الله نكون يعني بيرسونيلمون ثمغلينو غتانا في البروميي نوفمبر تنفقدود داش راه ديني ما البارلمون غير c'est pour moi كما كنسقارن c'est juste كان c'est une formalité. Très bien. Merci بالقاسم بخروف. ام كتوكشين الديبا ياكي la constitution le parlement ياكي دينا طلبه comme quoi la majorité ils ont acheté on va يكرسي ونسن ام كتوكشين. C'est normal. من مرات بغوض الداويض ويذور نسعر absolument aucun pouvoir وما في غير الداويض العباد راك يوغال نضطا بينات الحب فلسطين الى قاسم تاغل. C'est pour cela اي غرانيين le pouvoir algérien est de nature militaro-financier
à dominance présidentielle, c'est un peu la présidence qui prend la décision sur la coupe de l'état-major. Il n'avait pas besoin de pouvoir législatif. D'ailleurs, le Sénat, il y a un tiers présidentiel toujours choisi, il y a des têtes de liste qui sont choisies parmi souvent les majorités FLN et RND, et puis de l'APN, des bznaziyem, des laïfades qui n'ont absolument rien à voir ni avec le qaraya, avec l'ilm, ni avec la politique. فايجي تسوينا كاجي صراغ لك الفكره لي كونستيتيسيوناليست غير غاينا كنت تسبن يعني اكادي غادنو غالا لما تسينا كني مرتمور في ربحن les résultats de l'élection législative 2017 seraient frappés de nullité. Il y aura des solutions immérimères. Tous ceux qui ont été cités, non, prétendument cités, feraient l'objet d'une enquête, d'une information judiciaire. C'est quelque chose d'inacceptable, mais quand c'est dit par le vice-président de la PN, يعني زعما ما القران داخل يتسكي بغيت يتديسيدين داخل يعني هساكي لا كنسيكدي مالنا اسكو فريمون نو بوفون دير كو l'Algérie est un état مالما نسيوض ان تيل نيفو دو غابيجي خاطر ثورا سيدي غاسينهم داك ولا كينا غيصاوبوا داك يقراوا البغدود يعني سي كوم سي ما كاينين من بالليل 1 نوفمبر كاين برومييرمون ما سالين تقسيطا كاين لي ديبوتي لواناكي سي بور فاسيليتي لا باساسيون de texte de la Constitution. C'est un peu un chantage. C'est un jeu d'enfant qui est en train de se faire. C'est un chantage à la con. Il y a pire que ça. Il y a pire que ça. Il y a pire que ça. Il y a eu de la fraude électorale indépendamment de l'argent sale. Et puis, ce n'est pas moi qui le dis, c'est un homme du système. Ali Benflis. Ali Benflis, il a écrit un livre, il se met le livre blanc sur la fraude électorale. Il a écrit un livre blanc où il a démontré A plus B, il a marqué de l'élection d'Il-Zahir, la fraude électorale. Donc moi, premièrement, je n'attends rien de cette constitution parce que je défie n'importe qui parmi nous أيدينا شوي لن داخل ولا شوي زران شوي لن داخل ولم كنحكي avec tous mes respects pour شاب خالد شريف الوزاني بلومي ماشي درعيب هذه ميجو ما تفكر يعني لا كونستيتيسيون اللي تفكرنا رئيس في الناس لا نركزن بحال المسلطين il y a des universitaires il y a des associations il y a des partis politiques à qui il fallait demander leur avis. Il y a des partis politiques qui n'ont même pas été associés à la démarche. Le FFS n'a pas été associé à la démarche. Le RCD n'a pas été associé à la démarche. Il y a beaucoup de partis qui n'ont pas été associés à la démarche. Mais tu vas réduire la Constitution à un simple brouillon ou des qimwara. Et je pense que à un tel niveau de décadence institutionnelle, à un tel niveau de décadence morale, خاطر شي طح مي يسيرهم يبدا يتوغل قضاء الناس وكذا اين كنا فايد نفغ سطوفات الخطر اين كنا فايد يدفن المزين سلاقل اين كنا فايد نفغن المزين السلميت وكذا ما تكملي تاكاكي اغاوين ويا لا غير سيفيل et je pèse mes mots nous nous acheminons droit vers la guerre civile. Parce qu'au même moment où on ne laisse passer du temps avec les scandales, etc., une guerre des clans est en train de s'opérer. Et c'est une guerre qui peut entraîner l'Algérie dans une guerre civile. Or, il a carrément sous-estimé et d'autant plus اخترس ملاني صوردين ترى بيرسن تمسفهمنا ما مش فرق اللي مارشي ودي امبورتي ودي سوناتراك ودي الذهب كثر مثلا فوكنو الذي صوردين اللي فارقا لكن سينا ماتو بشكر بالدار دينا يغيا الجرس مكارن ما يفك ولي مدير الكوري هذه يا ربي كان اسمها مكارن وخصنا لا نكون هذا مكارن يعني مس بخروف يعني نفعت ولا نكوني في السيستم الجديد اللي بغاني الجزائريين يمكن تنيك مثلا رشيد مقراني الفولي دوني دي طون يعني هذا جديد صافي با لونطون هذا سلوي تمور يسعني الفولي سي لو طون ان شاء الله قرانا قبل دي لاقن باش نعوض الجزائر تجديد نو
il n'y aura pas de nouvelle Algérie. Il n'y aura pas de nouvelle Algérie pour la simple raison que الجزائريين في منطقة مدنية ماشي عسكرية مازال l'état-major ديسيدين مازال l'état-major مورثاقي d'ailleurs ماشي ذين كافي دينين ce sont les statistiques. Parmi les 3 derniers directeurs chefs de sécurité nationale, les directeurs généraux de la sécurité nationale, le DGSN, أثناء هذه الحبسة 3. Parmi les membres de l'état-major كل شهر هذا وين 3-4 ديك السنة الحبس. Parmi la gendarmerie بالكسيرني كشمنا كل غاشي على الحبس يخدمنا في لونكاتي قال الجزائر الجديدة أثاني اليوم فيت إلي أثاني لا تنادين للخيانة العظمى بور ودير باللي ثوا غير نتاخذ من يونكور ما يهضرنا في الجزائر الجديدة ياكي الجزائر الجديدة القوانين jusque là il n'y a pas un seul texte fondamental qui est changé. Le code de la famille يقيم ذوينا قانون العقوبات يقيم ذوينا le code des marchés يقيم ذوينا ولاش القانون les associations القانون la loi sur la presse d'ailleurs même المرات وليد اين ديارسن الرهبه في لابريس في لي جورناليست في ثلاوينا في يرقزندي في مورثاقي غلقنا في الثقافه في لا كولتور في لي زون دو لاتر تفقد بلي رفيرين وغايل moi je pense qu'il fallait à moins qu'il y ait un changement de volonté. Et puis, نريد نهضر الجزائر الجديدة. الجزائر الجديدة ما بغينا تفدرن ديجا إلا قبض كاع نيزن ديال فرنسا. لو سيستيم سونتراليزي جاكوبان مازال تنتيك حكمين في مورثاقي. لو سيستيم ultra سونتراليزي مازالت. إفكا بدرت مورثاقي مازالت تكمل نيز. ثمورثان دا la liberté d'expression n'est pas respectée. La liberté d'opinion n'est pas respectée. La liberté de parole, la liberté d'opinion, la liberté religieuse, la liberté de conscience. أياك ولاش الجزائر الجديدة مبرا لي ليبرتي. Nous, الجزائر الجديدة لا تخميما pour eux c'est une reconfiguration des rapports de force. Or, ce n'est pas ça que cherchent les Algériens. Les Algériens cherchent à refonder l'État. Le socle, les bases de l'État doivent être refondées. بس مقارنة معلش هذا غير بس رشيد مقارنة فاصلة ثم كم سلتي خاطر شي تناد يعني كومون بوتيت ان شاء الله اقلنا عن نوفو سيستيم ترانزيسيون لو سيستيم اونسيان قلنا تورا نوفو ان الحجز اسك فهمنا يعني لا كران دي زالجيريان العقليه متلاقي كوم كوا مش كتورا سي دي جانين مزيان نادا والد الفيسبوك انا وضع الحبس بالك ما اي بضوا ولا ما بود في ليقول n'a pas fait ça il n'a pas fait cette répression contre les militants كي كومام هذيك شي مشاك يعني الجزائر الجديده كي تبع طاس لوك لا ريبريسيون كي نتاشا كاتور. Justement, c'est complexe parce que déjà il y a plusieurs points. Par exemple, déjà il y a plusieurs causes. Il y a des cas par cas, c'est des cas. Par exemple, la parole elle s'est libérée. Il est libéré le 22 février. Donc la rue Imdanen, ils se sont réappropriés en fait la parole libre. La liberté d'expression. Donc on n'avait pas cette culture de liberté d'expression. Et parfois on est victime de cette ouverture, de cette réappropriation brusque. Donc on dépasse parfois les limites et on se retrouve en train de foncer une autre partie, alors que la liberté d'expression de tout un chacun s'arrête quand la liberté de l'autre commence. Ça c'est juste peut-être un exemple, c'est peut-être un des causes. Après il y a d'autres causes. On sait très bien, la justice nord, on a hérité un appareil judiciaire malade. Le simple exemple, Monsef Aït Kassé, le correspondant de France 24, il a été condamné, il a été emprisonné la veille, il a été libéré le lendemain, sans aucun respect pour les procédures judiciaires. Quand est-ce qu'on a décidé de le mettre sous mandat de dépôt? Quand est-ce qu'on a vu le juge? Quand est-ce qu'il a décidé de le libérer? Comment ça s'est fait? Donc il n'y avait pas respect des procédures judiciaires parce qu'on a hérité d'un appareil judiciaire malade. Il y a eu des dépassements. Il y a eu aussi l'influence de certains réseaux de corruption d'ailleurs tout au long de ces 20 ans qui subsiste encore dans l'appareil judiciaire. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est un appareil judiciaire malade. On a quelqu'un de malade. Est-ce qu'on le jette ou bien on le soigne? Moi, je préfère soigner cette justice justement, attaquer le mal à la source. Les détenus. L'action-réaction. Ils prennent
un militant, on commence la liberté pour Flen. Pourquoi on commence dans la réaction? Pourquoi on ne soit pas nous dans l'action et on attaque le mal à la source et qu'on revendique une justice indépendante d'égalité pour tous les Algériens, une justice pour tous les Algériens, que ce soit des militants pour le Hirak, que ce soit des militants qui étaient contre le Hirak, ça veut dire une justice pour tous. C'est juste un exemple, un petit exemple. Maintenant, M. Bokrouf, il a parlé de la guerre des clans. Moi, je souhaite quand même expliquer un petit peu mon propre avis. Aujourd'hui, même si on continue encore à parler d'une guerre des clans, à mon propre avis, c'est un piège. C'est un piège. Maintenant, la guerre, le bras de fer, c'est entre des forces de changement et une inertie qui veut empêcher ce changement justement. Et M. Bokrouf, au début, il a parlé, par exemple, d'un certain empoisonnement, même au sein de la présidence de la République par rapport à la communication, par exemple. Ça, c'est un fait qu'on ne peut pas nier facilement, parce qu'il y a plein d'indices qui laissent présager ça. Donc, maintenant, la question qui se pose, est-ce qu'on continue toujours dans la même analyse, sachant que cette analyse des clans, la guerre des clans, elle date des début des années 2000. Et tout ce qui a fuité, justement, des informations qui fuitaient de régime, c'est des fuites contrôlées. Ça veut dire c'est exactement pour manipuler l'opinion publique, pour les détourner. Mais pourquoi il dit ça? C'est toujours les mêmes personnes, les mêmes personnages qui sont en train de gérer le pays. Donc c'est pour ça que c'est la même chose. C'est pas une personnalité. Il était chef d'aïra, il était wali, il était ministre, il était premier ministre. C'est pour ça les gens, comme qu'il y a une nouvelle Algérie avec des gens qui ont vécu de la période de Guinoir, Je reprends peut-être une déclaration de Hamrouj, ça date d'un moment, et lui qui est un fin connaisseur d'ailleurs du régime, il a été là à la première ouverture politique, vraie ouverture en 89. Ouais. Il a très bien dit comme quoi il n'y aura pas de transition, il n'y aura pas d'ouverture en excluant catégoriquement, en excluant totalement le régime. Et il faut que la transition soit négociée. Maintenant, est-ce qu'elle va être négociée autour d'une table directement ou négociée indirectement? Ça, chacun a son propre avis. Mais aujourd'hui, quand on voit les personnes qui sont là, peut-être elles ne sont pas nouvelles. C'est des personnes qu'on a vues sous le régime de Bouteflika, sachant que, par exemple, le président Tebboune, il a été démis de ses fonctions, justement, sous fond de lutte contre la corruption. On ne va pas y aller dans les détails, c'est juste une petite virgule. Donc, on ne peut pas comme on a dit, ça c'est un slogan, ça exprime beaucoup de choses, mais il faut des mécanismes concrétisables sur le terrain. Il faut des moyens politiques. Et ça se passe graduellement et on ne peut pas justement, monsieur Bokrouf et Ms. Bokrouf, on ne peut pas aller du rien du tout à tout et tout de suite. C'est pour ça qu'on va y aller graduellement. Il a dit le 1er novembre, est-ce que tu es vraiment convaincu, enfin, je prends cette question pour moi, mais il l'a posée pour tout le monde, est-ce qu'on croit vraiment qu'il y aura des élections transparentes? Maintenant, je me pose la question, minho frauder les élections. On sait très bien que les élections ont été fraudées surtout par l'administration qui est une administration soit du parti du FLN, soit du parti du RND, justement, qui sont cités aujourd'hui dans l'achat des sièges au Parlement à 7 milliards. Donc, ils supervisaient les élections. Maintenant, est-ce qu'il y aura la mainmise de l'administration aussi sur le scrutin? Est-ce que ce sera les mêmes personnes? Donc, c'est un processus aussi à revoir et c'est des chantiers qui vont venir juste après la Constitution. Très bien. Monsieur Yahya Samir, d'abord un commentaire à Fawalidina, Monsieur Rachid Mokrani, le problème de la transition, il faut y aller, on ne peut pas aller de zéro à tout, il faut une période. Est-ce que vous pensez que le régime Toura, il peut nous mener vers le tout de zéro à tout? Il a quand même une période de transition. Est-ce que vous pensez que le régime Toura, il peut jouer le rôle de zéro à tout ce que veulent les Algériens? Alors, c'est quoi une transition? C'est d'aller d'un point A à un point B. Et qui se trouve au point A? C'est le régime. Est-ce que la transition se fait avec le régime? Non.
elle se fait contre le régime, mais en discutant avec le régime. C'est sûr qu'il faut mener des négociations pour faire cette transition. Mais quels sont les mécanismes qu'il faut mettre en place? Aujourd'hui, les mécanismes que le régime est en train de mettre en place, ce sont des mécanismes pour perpétuer un système qui est dénoncé. On vient, tout le monde, tous les trois, tous les intervenants, tous les trois, nous sommes d'accord sur la fraude électorale. Le 12 décembre 2020, cette pseudo-élection a été gérée par l'ancienne administration, par ceux qui sont aujourd'hui dénoncés, et on dit qu'ils ont fraudé toutes les élections. Alors, l'élection du 12-12-2020, tout le monde sait aussi qu'elle est fraudée. Alors, quelle légitimité a ce premier magistrat à la tête de l'État? Lui qui a été élu par les anciens mécanismes, par l'ancienne administration, par le FLN, par le RND, qui était encore en 2012, le 12 décembre 2012, ça veut dire qu'il était encore dans l'administration. Et c'est eux qui étaient les membres de cette pseudo-commission indépendante. Ça veut dire que c'est les mêmes qui ont géré les mécanismes avec le gouvernement de Bedoui, que je rappelle, qui est cité dans les affaires de Tleba et de Ould Abbas et de Skandar Ould Abbas. Il est cité. Ça veut dire que c'est ce gouvernement-là qui a géré cette élection et qui nous dit aujourd'hui toutes les élections. Monsieur Yahya Samir, je peux dire un problème de la connexion des فرنسا بالك مثلا هذا هنا شكلنا نغفلقي هذا مسا بالقسم بخروف يعني هذا غلط بالك تمثيل النظام مادام ماس رشيد مقراني هضر في تمثيل تاكي نتنحاو كاع الاتقان وقال يغالد ماس يحيى وسمير زعما ماس سليطان ديما. Oui. Il y avait un problème de communication, de connexion. Alors, je vais réitérer ce que je dis. Je dis tout le monde était d'accord sur le problème de la fraude électorale. Et tout le monde disait que l'administration actuelle, et en tout cas celle qu'on essaye un peu apparemment d'aller vers la nouvelle Algérie, a fraudé les élections. C'est cette même administration qui a géré les élections du 12-12-2020. Est-ce que cette administration, le 12-12-2020, elle s'est fait une virginité politique? C'est pas vrai. On sait bien que le 12-12-2020 a été géré par les mêmes mécanismes. Et c'est ces mêmes mécanismes qui ont fait, soi-disant, élire Abdelmadjid Tebboune. On sait bien qu'il a été désigné. Est-ce que quand on dit une transition, bien sûr qu'elle se négocie avec le régime qui est en place. Mais le régime en place, il est en train de mettre des mécanismes pour rester en place. Donnez-moi 5 minutes, je vais vous lire qu'est-ce qu'il y a dans cette nouvelle constitution. Les Algériens, quand ils ont demandé le changement d'un régime, ils ont demandé une décentralisation du pouvoir. Qu'est-ce qui a fait que l'Algérie est arrivée à ce vide politique? Parce qu'une personnalité est arrivée à la tête de l'Algérie en 1999. Ça ne veut pas dire que ceux qui étaient précédents étaient mieux. Mais en tout cas, cette personnalité a centralisé un pouvoir hyper présidentielle et a créé un vide politique. Cette soi-disant nouvelle constitution, qu'est-ce qu'elle dit cette nouvelle constitution? Et ça, permettez-moi, je vais vous lire. Alors cette nouvelle constitution, elle est, parce qu'il faut savoir que toutes les constitutions que l'Algérie a connues, ce ne sont que des toilettages, je dis bien des toilettages de la constitution de 1976. Je dis bien 1976. Et cette nouvelle, soi-disant, constitution, comme celle de 1976, le président reste seul à l'initiative de la révision de la constitution. Comme celle de 1976, il reste seul à l'initiative du référendum. Tout comme celle de 1976, il peut opposer son veto aux lois adoptées par le Parlement. Comme celle de 1976, il dispose du pouvoir réglementaire autonome. Et tout comme celle de 1963 et celle de 1976, il est responsable des affaires étrangères et de la défense nationale. Comme celle de 1963 et 1976, il nomme les walis et les généraux, mais on sait bien que c'est les généraux qui nomment les présidents chez nous. Tout comme celle de 1996, pour le coup, il est
il nomme un tiers des membres du Conseil de la Nation. Comme celle de 1976, il peut dissoudre l'Assemblée nationale. Comme celle de 1976, il n'a aucune responsabilité judiciaire face à une soi-disant justice indépendante. Et comme celle de 1976, si demain il y a un parti politique qui gagne la majorité parlementaire, il n'a pas l'obligation de nommer un chef du gouvernement qui sort de la majorité. Ça veut dire qu'il nomme le chef du gouvernement qu'il souhaite et qui va faire la politique qu'il souhaite. Alors, quel mécanisme le système est en train de mettre en place pour passer à cette transition? Voilà. Très bien. بس بالك تمثلتنا مثلا نقال ما دام كنا نهضر تدي يعني النظام ديال الدورتي قاعدين هذه اسمني قاعدين تمثل دان خدم مطاس البروي خدم مطاس الصوت الراون قايد صالح كدنا التصويت اللي يحملوا لنا بالك سيتان شامبيون شامبيون وحارب الفساد انت الوقت شحال يبول عصابه اونتر بارونتيز على الحباس بصح فينا ممكن تلقى كرا بالك يتسوراوس مادام الريجيم ما جاش جديده كان تورا نتبونا انت ولكم قراو قايد صالح ثاني كشمن سانا فوسا مقارن ديال الفساد الاخبار ديوسان من عندنا فواياجين تمرتنا مازال نونكات في اللسن تمثل تاكي تخمطاس البرويه ما سب القسم بخروفه ام كتو شي تمثل تاكي تكشم دي لا كار دي كلام كتقاني كرا لكن وانا نقارن كونترا سا كونفيرم كوم كويت نحاو كاع لازم يروحوا كاع خاطر ما مقاد صالح مقاد على الاقل الوقت الا زديك تراه قان فينالمون بالك نسى ساعه فوسك دراويس تاكي وكلي تمثل تاكي يعني يمكن ناخذ 5 صوت مقارنه اسمني قاعدين شد ناكشيني. Non, je pense que le seul consensus au sommet de l'État, c'est la corruption et la rapine. Sauf que probablement la reconfiguration des rapports de force entre les clans qui composent le régime a fait qu'on doit faire tomber celui-là et celui-là. Mais la plupart de ceux qui sont mis en prison, quasiment tous, tous les responsables de l'état-major, tous les officiers de l'armée, tous les officiers de renseignement, tous les officiers de la gendarmerie, de la police, pour corruption. Ça prouve que nous avons un mal dans les institutions. La corruption est un peu consubstantielle de la nature du régime algérien et de la nature de nos institutions. La corruption est la résultante de la nature du système. C'est pour cela que moi je prends à la limite cela pour de la caricature. Parce que pour moi, c'est le badihia qui je ne pense pas que l'armée algérienne, l'ANP, si on peut l'appeler comme ça, parce que je respecte l'armée algérienne et je fais tout pour la préserver, notamment de l'état-major. Parce que l'état-major, c'est l'état-major, c'est Thompson. La justice, la police, les ministères, la présidence, en tant qu'institution qui devrait garantir un peu la stabilité du pays et la souveraineté du pays, ne sont pas dotés d'instruments et de mécanismes qui les protégeraient de la rapine et de la corruption. Elles produisent elles-mêmes les conditions du détournement de la rapine, etc. Pour défendre Gaïd Salah, la boulangerie. Mais la boulangerie, elle travaille avec le ministère de la Défense. Ils mourent à conflit d'intérêts. Et puis, franchement, ce qui est déclaré notamment par le texte de l'OATAN, par la petite enquête de l'OATAN, c'est une goutte d'eau dans l'océan de la corruption algérienne. C'est une goutte d'eau. Ils veulent circonscrire un peu la corruption à Alger, aux officiers de l'armée, à quelques wali, à quelques ministres. Mais non. La corruption concerne toutes les wilayas, elle concerne tous les échelons de l'État. C'est dans une petite association, dans une petite organisation, la présidence de la République. C'est pour cela que l'effort aujourd'hui doit être mené autour de la refondation de l'État. واش راه سيدي حجبان هذا يلي واش راه سيدي قرعان هذا يلي وانا راه حسبان الا قد يلي
اديرين تساويلات الى قادرين لي انستيتيوشن دي تمورتنا اري يسمحني جزائريين اديرين دنوتني غير دي مزوره غير عسنا في زي مثلا اري عسنا في داك شي فايك فوطينا في داك كنا حكمت اكنو تاكورنا راه كني تفغنا ري وبريد كي غير خصوصا سي غازن ديهم دوكالي وداير ولاد ما اسم قراني ايشينا on peut rien faire sans eux mais je peux dire qu'il faudra à travers la pression de la rue, à travers le combat politique, il faut les contraindre à accepter les conditions du changement. C'est vrai que moi je ne suis pas nihiliste, même si la transition, même si la négociation, il faut négocier avec ces gens-là. Mais il faut tout mettre. Maintenant que nous avons un rapport de force dans la rue, il faut le positiver, il faut le mettre à profit pour poser les conditions d'une transition ou les conditions des changements. Ils sont en train de durcir la corruption, ils sont en train de durcir la répression, ils sont en train de durcir la dictature. Finalement, vous savez, ils sont en train de faire la promotion du système central jacobin pour la gestion des affaires du pays, mais pour la gestion de la corruption, ils sont dans un système fédéral. Réellement, ils ont transformé. Le sud algérien, le sud algérien, c'est une propriété privée. Mais c'est une propriété privée. C'est des fédérations. C'est des États de corrompus. Quand je critique, je ne critique pas l'État algérien en tant que tel. Je critique ses institutions et je vais continuer à le faire. Je vais continuer à dire que l'état-major est le mal de ce pays. Je vais continuer à dire que le système ultra-présidentiel est très dangereux. Je vais continuer à dire que le système centralisé jacobin est un héritage de la France, est un dernier vestige de la France et qu'il faudra s'en débarrasser. Je vais continuer à dire que la diversité en Algérie est une richesse qu'il faudra promouvoir. Il faut la mettre en œuvre dans la réalité. يتدن الشيخ ذي الجامع إذا يتدن الشيخ ذي الجامع تامور تاقي في تشات تاكواردا وما زال ذكرن ما يقيم الريجيم ما كاين ما يقيم la nature du système reste telle quelle la corruption va être endémique et elle va être même consubstantielle à sa nature ونزمير راه غنكفايا تاكواردا ما نقيم ذي la régime c'est le moteur de la corruption. La nature du régime algérien est le moteur de la corruption. Même il faudra le changer. Et le premier coup à faire, c'est celui d'emmener la justice vers plus d'indépendance. Moi, la justice indépendance, والله مبيله واش راه يظن السقفنا غالين وراو القايد داتنا واش طاح على الحبس ادفغنا بسكش من ويض مي tout en instrumentalisant la justice. Notre drame est profond. Le mal algérien est profond. Au-delà de la corruption financière, de la corruption matérielle qui est en train de sévir, c'est plus la corruption morale qu'il faudra combattre. Et c'est notre grand combat. Très bien. Merci Abdelkasim Bokhrov, Nasser Madis Dawit, Tiziouzo, تنمير تمقرات أجمع عزيز مسي يحيوي سميرة دوغلا وكيما توجفت مسألة تجي سادوات نكون دور اللي سيبورتين قايد صلاح ما ممكن يقرأ عندي فوتين دي ليزيليكسيون 12 ils l'ont fait pour قايد صالح لو كان قايد صالح سي بريزونتي بالك وكان يفوتان وكان فوتين فلاس خاطر il était مازمادينا c'était le champion qui a sauvé l'Algérie qui a mis العصابة قاعد الحبس mais avec les informations تيجي quand même c'est un choc. Là, je ne sais pas si Monsieur Bokhrov m'entend. J'ai pas grand-chose à rajouter. Je suis complètement d'accord avec ce qu'il a dit. Parce que, en fait, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Il vient nous dire il faut quand même instaurer un état de droit avec un pouvoir et un contre-pouvoir. Et aujourd'hui, que ce soit les enfants de l'Gaïd ou les autres, moi je reste convaincu que c'est une guerre de clans. Mais évidemment que c'est une guerre de clans. Et c'est en reposition d'échiquier. Et je suis complètement d'accord avec lui sur le système jacobin. Ils ont centralisé un pouvoir, ils se sont fait une répartition de richesses sur le territoire national. Et qu'est-ce qu'on demande? Quand on dit refonder le système,
cette transition d'aller vers un État délétère, un État qui est à genoux, vers un État de droit. Et c'est quoi un État de droit? C'est un État où il y a un pouvoir et un contre-pouvoir. Et quand il y a des contre-pouvoirs, quels que soient les individus qui sont à la tête d'un pays, ils seront contraints d'appliquer les règles, d'appliquer les lois parce qu'ils savent qu'il y a une justice indépendante. Et je rejoins votre invité. Aujourd'hui, c'est les enfants d'Al-Gaïd. Demain, il y en aura d'autres. Tant qu'il n'y a pas un état de droit. Mais évidemment, quand je dis c'est un coup dur, ça sera la même chose. Ça sera toujours le même système qu'on va revivre tant qu'on ne l'a pas refondé dans ses moindres retranchements. C'est ça qu'on réclame. Le 22 février, les gens ils te disent vous allez mettre l'État à genoux. Je dis il ne faudrait pas confondre deux choses. Il ne faudrait pas confondre le système et l'État. Nous, ce que nous combattons, c'est un système. Ce n'est pas l'État qu'on combat. Quand on parle de l'armée, on ne parle pas de l'institution, on parle de ceux qui la dirigent, ou du moins qui ont cette institution en otage et qui se servent finalement de leur pouvoir militaire, le pouvoir des armes, pour finalement imposer un régime et imposer un système aux Algériens. Évidemment que c'est un scandale, mais c'est un scandale parmi d'autres. Ce n'est pas le premier et ce n'est pas le dernier. Et j'ai bien peur. Non, mais justement, monsieur Hiaoui, pourquoi peut-être il a Wahman? Parce que Mkidner, Gaïd Salah, c'était le champion contre la corruption de 2019. C'était lui qui allait initier l'arrestation de l'Aïsaba. Donc c'est pour ça que c'était un choc de voir comme quoi le Fsadegui a touché sa famille. Apparemment, il a oublié de voir la Corinne, c'est tout l'an dernier, mais il a oublié la corruption dans la famille, c'est ça qui est un petit peu choqué peut-être. Salim. Au-delà de cette histoire de corruption, ce que vient de dire votre invité, tout le monde savait que les enfants d'Al-Gaïd étaient les fournisseurs en pain de l'ANP. Ce n'est pas une simple boulangerie, ça veut dire qu'ils étaient en train de fournir le pain aux casernes de l'ANP. On est déjà dans un conflit d'intérêts. On peut pas avoir le père qui est le chef d'état-major et avoir les enfants qui font du business avec l'armée. C'est dans quel pays vous avez... C'est-à-dire même si c'est dans la légalité, il y a quand même un conflit d'intérêts. Dans cette légalité, il y a un conflit d'intérêts. Alors évidemment, rien que avoir ce mécanisme-là, c'était déjà un scandale en soi. Ben maintenant, on se rend compte tout le monde sait, tout le monde en Algérie, il ne faut pas se mentir, arrêtons de mentir, tout le monde disait Naba appartient aux enfants de Gaïd, telle région appartient aux enfants de tel, et c'est pour ça que je suis complètement d'accord encore une fois avec votre invité, ils se sont partagés ce pays. Ils voulaient tromper qui ces gens-là? Moi je l'ai dit sur plusieurs plateaux. Quand le Gaïd était en train de faire le ménage, il faisait le ménage d'un clan au détriment d'un autre. Il ne faut pas se leurrer, on est tous Algériens. Est-ce qu'on va se dire la vérité une fois pour toutes et on arrange ce pays et on le mène vers le bon pont ou on continue à se voiler la face? Mas Rachid Mqrani, comment تركت مسألتك يعني مزمد هنا الدوسية جن بوراون قايد صلاح سلاسك مثلا يحيى وسمير يعني استنافير ما ماشي قايد صلاح دوايض لو كان تبون لو كان ماشي تبوني قاعدين بالك ذا نسار تبون هذا في منازل الحبس يعني كمان الفساده كي لا توشي تو الموند كي في كو عطاسي دينا تنحاو كاعاكي il a un sens large يعني presque ceux qui ont touché un petit peu le pouvoir il peut pas être يزمر هذا يزديك ممكن تقارن كرا. Et vrai que la corruption finalement ne se limite pas qu'au pouvoir. La corruption au fin fond de la société, sachant que chacun en pratique à mesure de ses capacités. Mais justement, il faut se dire la vérité et une bonne fois pour toutes. Oui, je suis d'accord.
mais il faut la dire dans un sens et dans un autre. Ça veut dire, oui, il y a de la grande corruption pour les hauts responsables, mais il y a aussi de la petite corruption sur d'autres niveaux. Donc, la corruption, c'est devenu une pseudo-culture politique en Algérie. C'est pour ça c'est très sensible aujourd'hui d'en faire la part des choses. C'est un peu complexe. Juste par exemple, par rapport à l'article hier, Al-Watan, tout simplement, le timing, l'article hier, c'est que Almir Gaïd Salah, ça fait un moment, le contenu déjà, le titre est faussaire parce que les détails d'une fortune, alors que dans l'article, il n'y a pas trop de détails, c'est des informations que presque tous les habitants de la wilaya d'Annaba, même d'autres régions d'Algérie, on savait déjà. Donc ce n'est ni de journalisme d'investigation, ni de la lutte contre la corruption. On ne peut l'inscrire l'article ni dans le journalisme d'investigation, ni dans la lutte contre la corruption. Pour moi, tout simplement, c'est destiné à la consommation médiatique, c'est pour de la consommation. Mais apparemment, c'est la publicité le Watan comme punition. Il y a des clans au pouvoir qui ont fait l'article d'après les informations. Écoute, on peut toujours en faire des victimes, on peut toujours en faire, on peut toujours donner l'image d'une victime pour donner une certaine notoriété, mais je pense pour moi, objectivement, vu le timing, vu le contenu et le contexte, c'est juste de la consommation médiatique. Ce qui en suit après, on verra avec un petit peu de temps peut-être, on ne va pas tout de suite conclure, mais à mon avis, ce n'est pas quelque chose de profond, c'est juste un verre, une tempête à l'intérieur d'un verre. Très bien. هذا دارت مسيتنا بيسك نهضر نقل في الاشود ديالنا لا بي اس خاطر يمكن ننكرها يا في بانيك au niveau du pouvoir na peut-être il fallait passer le message pour discréditer les militants qui gagnent des varat mortes الساقي dimanche comme d'habitude إمغنسن les grandes capitales دوني تفون دكا نوني دان كشمل ديال الحركه كي صافي بليزيور سيمان ونالحون الساده عندي لا ريبوبليك يا في مانيفيستاسيون دينا كوم دابيدود كل حدث نولي شيطان. La citoyenneté, c'est pour cela que nous sommes en train de lutter. Vous avez ma parole, je suis un militant de terrain avec tous les autres militants qui sont nos camarades. نكملوا مهما كانت الاختلافات تاعنا. تحية الجزائر. مساء حيوية سمير الفون بارلي يعني l'activité qui خدمني مغنسن دي فارات مورت يعني surtout الوقت ديال الجزائر il y a plus de marche parce qu'à cause de la corona mais الحراك il continue toujours côté marche خاطر الحراك ما بديت مورت نعم كتقان كرا il continue toujours mais côté la manifestation les marches ديال les grandes capitales مازال ils insistent ومازال الحول مارغريتو. Bien sûr, d'ailleurs il y a une marche qui est organisée le 13 septembre à Paris. C'est normal de continuer. On continue parce que le changement n'est pas opéré. C'est ce qu'on vient de faire toute une émission. Moi, je viens de donner quand même des preuves assez tangibles. Quand je vous lis tous les articles de la Constitution, de la nouvelle Constitution, on voit bien que le système veut opérer une continuité. Il veut opérer un changement pour la continuité. C'est-à-dire tout doit changer pour que rien ne change. Alors pourquoi vous voulez que le Hirak s'arrête? Mais pourtant, بس يحيوي يعني شرفي وكي يتكلفنا كيفاش هذه ساكا كل زيليكسيون ديال الحونه كيقار لا مونتاليتي تبون سي كوم لا مونتاليتي ديال الحراك تبون الى انسيست كوم كو الحراك مبارك يعني توت لي زانديس دابار البوفوار كوم كو الي اثنوك الحراك ويلي اون تران ديكوتي الحراك الي اون تران ديكزيكوتي شكون الحراك. D'accord. Alors, est-ce que la justice est indépendante? Non. Est-ce que la presse est indépendante? Non. Est-ce que les prisonniers politiques sont libres? Non. Est-ce que les institutions sont élues par le peuple? Non. Est-ce que le commandement en Algérie il est civil? Non. Alors peut-être qu'il parle d'un autre Hirak, j'imagine. C'est pas celui de l'Algérie en tout cas. Celui de l'Algérie, ce qu'on vient de réclamer, rien n'a été opéré. La seule chose
que le Hirak a réussi, c'est d'une, d'arrêter le 5e mandat, et deux, de récupérer la rue et de s'exprimer. Mais si c'est déjà un grand gain parce que c'était pas évident. Mais autre chose, non. Ils sont en train d'opérer une continuité du régime. C'est pour ça que les grandes capitales du monde continuent, et principalement Paris, parce que c'est là où se trouve la grande communauté algérienne. Donc, ce changement radical, le mot radical, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut refonder. C'est pas un toilettage, c'est pas qu'on refait le ravalement de la façade, c'est pas on refait quelques intérieurs. Il faut refonder, il faut reprendre les fondations de ce pays. Oui, bien sûr qu'il faut négocier avec le système, parce que la passation, en tout cas le passage d'un pouvoir à un autre pouvoir, il faut le prendre. Mais c'est une négociation qui doit s'opérer avec un rapport de force. Et ce rapport de force, c'est celui qu'on est en train d'exercer par la rue et par la voix du peuple. Rachid Mokrani, vous pensez que le Hirak il a قد يغال يمكن تقان كرايا beaucoup de تمورتنا هن ديجا يغال dans beaucoup de capitales est-ce que تمورتنا il a قد يغال الحراك نا on est dans une période de transition donc on n'a pas besoin de démarche تورا عقلنا نلحو c'est une démarche politique c'est pas une démarche protestation na démarche اش داكشي Je préfère d'abord Awalagir al-Hirak, que sa vraie signification. Al-Hirak, ça a été, le mot aïr, il a été prononcé pour la première fois, même avant, un petit peu avant le 22 février, voire le 22 février, à Sminzara, des millions d'Algériennes et d'Algériens frondent dans les 48 wilaya. Maintenant, cette signification-là de Hirak, je pense qu'il faut lui donner une certaine sacralité pour ne pas en faire un mauvais usage ni un usage réducteur, parce que c'est pas toute une manifestation dans une wilaya ou deux ou trois ou cinq qu'on peut appeler Hirak. Maintenant, ce que je peux dire, c'est que l'esprit de Hirak est là. Il faut qu'on en préserve. L'esprit de Hirak est déjà là. Le Hirak, au fond, c'est une dynamique sociétale. C'est un processus qui commençait déjà en 2017-2018 avec plus de 12 000 manifestations recensées annuellement. Ça veut dire de tous les secteurs qui sont dans les manifestations, dans la protestation. Il y avait un marasme social. Non, mais je vous parle des manifestations, des demandes politiques. Si vous parlez des demandes sociales, il y a des gens qui sortent pour un changement politique, un changement de système. Donc, pour faire une différence avec les manifestations et les protestations de 2018-2017, c'est différent par rapport à un Chakato. Des changements politiques. La revendication politique a été primordialement, pour tout dire, l'aide contre le 5e mandat de Bouteflika. Donc l'enclenchement, la goutte qui a fait donc déborder le vase, c'était le 5e mandat de Bouteflika. Et depuis, il y a eu plusieurs étapes, de cette révolution du sourire qui est enclenchée en 22 février. Et au bout d'un moment, il y avait des choses qui étaient réalisées. Il y avait donc une campagne de propagande, il y avait des contre-révolutions qui ont été opérées aussi. Et à ce moment-là, en tant que politique, je pense il est de notre responsabilité de faire des analyses objectives et de proposer des mécanismes pour transformer cette dynamique-là en réalité sur le terrain. Il faut quelque chose de clair, de politiquement consistant et surtout praticable et applicable dans la société algérienne. Je dis ça et je rebondis par exemple sur la justice indépendante. À Ouelagir, c'est tout le monde défie des carans de la justice indépendante parce que c'est un idéal. Maintenant, comment faire de cette justice une justice indépendante? Maintenant, si on ramène des modèles théoriques importés ou bien penser sans prendre en compte la réalité des équilibres sociétaux, la réalité des équilibres à l'intérieur de l'appareil judiciaire, on ne va pas libérer la justice, on va en privatiser la justice. Il y a une différence parce qu'on a hérité d'un appareil judiciaire dont les verrous ici sont encore et on en les a à partir de... une question. Est-ce que vous pensez comme quoi Toura إلى الحراك هذه الحو أدي يغالك على
sans une marche et protestation, on n'a plus besoin de ça et que l'activité politique que les partis proposent. Qu'est-ce que vous en pensez? Une question. Justement, ce mot Hirak avec sa vraie réalité, je préfère ne pas parler du Hirak, je parle d'une pression populaire qui va de parallèle avec un travail politique. J'en parle plus du Hirak, je parle d'une pression populaire et d'un accompagnement pour faire submerger des leviers politiques avec gouverner dans une démocratie. Yahyaoui, c'est un peu court, mais en 20 secondes, 40 secondes, qu'est-ce que vous en pensez? Le Hirak alors, appelons-le comme on veut. Le Hirak, révolution, pression populaire, en tout cas, ce rapport de force doit s'établir et doit rester quand cette crise sanitaire doit passer. On doit reprendre ce mécanisme de la rue parce qu'il n'y a que ça qui pourra nous faire aboutir à un changement et avoir ce rapport de force. C'est tout. Le changement n'est pas encore opéré. Au contraire, le régime, quand je dis, il essaye d'instaurer encore des lois pour rester et pour instaurer une continuité d'un système. C'est ce système que les Algériens et les Algériennes ne veulent plus. Très bien. Merci. Yahyaoui Samir da مغنى سياتي سي فرنسا تنمير تمقرات أجمع زين دانا شكرات اسمت مع رشيد مقراني دا مغنى زين سياتي إذا كذا دان سي فرنسا تسوغرا بيان سور متر بالقاسم بوخروف بروفيسور بالقاسم بوخروف وسلمان ديس داوود إذا كذا سي تيزيوز معكم نتمنى شكرات السيمي تقيم دوكنا في كاميرا تمزو ثم دينا قيم لنا ربي والسلام عليكم.